بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ثم إني أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله تعالى وطبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله جل قدرته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته ومحبته وشكره وذكره أن يجمعنا مع سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة، ها هو اللقاء يتجدد بنا بمشيئة الله ومنه وكرمه، ونحن نتدارس شيئا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وصل بنا المطاف إلى الحديث أو أظنه الحديث 11 بإذن الله تعالى. كنا ذكرنا فيما مضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الصباح إن شاء الله تعالى نتواصل معا في أحاديث الصيام وفضائل الصيام، وحديث جديد من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل هو أثر يعبر به الصحابة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن mes chers frères et sœurs, toujours avec ces rencontres, Inch'Allah ta'ala, bénies عند الله جل جلاله, qu'Allah fasse que ces rencontres soient bénéfiques pour nous tous, soit dans cette vie ici-bas ou dans l'au-delà. Qu'Allah fasse qu'on soit des gens qui écoutent et qui pratiquent avec sa grâce. On s'est arrêté au 10e hadith, je l'ai rappelé, le hadith où le Nabi alayhi salatu wassalam dit: celui qui veille les nuits du mois du Ramadan, et on a des veilles, c'est-à-dire en prière, ses péchés passés ou antérieurs lui seront effacés. وكان عندنا البارح انقطاع، الله يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه ويعفو عنا وعنكم. Aujourd'hui, on parlera du 11e hadith. Ce hadith, c'est plutôt la parole d'un sahabi qui parle d'un comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بالعربية نقول هذا أثر، وقد يقال خبر، لأن الحديث يسمى حديث وخبر، وقد يشترك ما يرويه الصحابي في هذا الاسم وهو الخبر، وقيل والغالب الأثر. فإذا معنا اليوم إيش؟ أثر بالثاء، أثر يرويه الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه. فعبد الله هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس بن عبد المطلب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما صحابيان جليلان. أما عبد الله فهو غني عن التعريف. عبد الله هو حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن Abbas fait partie des grands sahaba, les savants, les sahaba savants, celui qui connaissait parfaitement l'explication du Coran,
Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Abu al-Abbas, Abu c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui c'est le cousin et son père c'est l'oncle. Son père il avait le même âge que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plus jeune même. Alors c'était l'oncle et l'ami entre parenthèses. On dit que Abdullah ibn Abbas, lui ainsi que son père, ils se sont convertis tôt à Mecca, sauf qu'ils n'ont pas dévoilé leur conversion jusqu'à avant le Fath. Jusqu'à avant le Fath, la conquête de la Mecque. عبد الله بن عباس يقول رضي الله عنه هذا الحديث رواه البخاري، يعني هذه رواية البخاري، ويعني روي هذا الحديث بروايات أخرى، لكن هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال عبد الله بن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود، وشكلت هذا الفعل فعل المبالغة أجود صيغة مبالغة شكل بالضم في أكثر الروايات، يعني نقرأه وكان أجود ما يكون، فهو اسم كان وليس خبرها، وكان أجود ما يكون على أكثر الروايات. وقال العلماء: ويجوز فيه النصب وكان أجود على تقدير أنه خبر وليس اسم. وكان نحن شكلناه في الخارج بالنصب فتحة، وكان أجود ما يكون، لكن أكثر الروايات على الضم، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه من جبريل عليه السلام، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. Ibn Abbas radiyallahu anhu an Abi, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, les deux sont des sahabis et font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, rapporte ceci. Et quand le sahabi rapporte, on n'appelle pas ça un hadith, car le hadith c'est ce qui est dit par qui? Par le messager d'Allah alayhi sallam. Ce qui est rapporté par le sahaba, il a plus le nom al-athar. Al-athar. Et des fois on l'appelle même le khabar. Et le mot khabar, c'est un mot commun entre ce qui est dit par le sahabi et ce qui est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لذلك لو سمعتم واحد يقول وجاء في الخبر، وجاء في الخبر، هذا مو جريدة، c'est pas un journal ولا تصانيف. جاء في الخبر يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يريدون به روى الصحابي الجليل كذا، tel compagnon a dit. إذا وجاء في الخبر لا ليس المراد به أخبار الأمم، إنما جاء في الخبر أي في الحديث النبوي. هنا أثر، on dit أثر، c'est-à-dire c'est le sahabi qui parle. Abdullah ibn Abbas a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux. An-Nabi alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux. Il était encore plus généreux quand c'était le mois du Ramadan. C'est ce qu'il dit, Sahaba radiyallahu anhu. Il était encore plus généreux. Il n'y a personne qui est plus généreux que lui en temps normal. Quand c'était le mois du Ramadan, il était encore plus généreux. وكان أجود ما يكون في رمضان. Quand l'ange Gabriel le rencontrait, d'un raison de plus, il était encore plus généreux le mois du Ramadan quand l'ange Gabriel le rencontrait. Et l'ange Gabriel alayhi salam le rencontrait chaque nuit des nuits du Ramadan jusqu'à ce qu'il se termine.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم chaque mois de Ramadan, Sayyidina Jibril alayhi salam le rencontrait tous les jours. Vous avez vu le halqa qu'on fait là, le dars qu'on fait avec l'aide d'Allah, 20 minutes, 30 minutes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait une rencontre avec Jibril alayhi salam tous les mois du Ramadan jusqu'à la fin de sa vie, tous les jours, toutes les nuits, في كل ليلة من Ramadan. تخيلوا يلتقي الأحبة les bien-aimés d'Allah, le bien-aimé d'Allah au ciel avec le bien-aimé d'Allah sur terre. Et ceux-là, c'est les meilleurs. Les meilleurs des hommes, c'est Jibril alayhi salam. Et le meilleur des êtres humains, c'est Muhammad alayhi salam. Et Jibril alayhi salam, il aime le Nabi alayhi salam. Et le Nabi alayhi salam, il aime Jibril. C'est des amis. Il dit, le Rasul il était plus généreux pendant le mois du Ramadan quand il rencontrait Nada et qui Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam le rencontrait chaque nuit pendant les nuits du mois de Ramadan pour étudier Yudarisuhu, pour étudier ou lire le Coran. Car c'était plus la révélation, mais c'est la lecture du Coran. Ça a été interprété par nos savants. La lecture du Coran, Yudarisuhu al-Qur'an. C'est pas pour faire descendre d'autres versets sur lui, non. Mudarasat al-Qur'an, ce qui est déjà appris. C'est comme, pareil, je vais donner un exemple, c'est comme quelqu'un qui connaît. Après, son cheikh, il lui dit, viens assis-toi, on va travailler. Ça peut être la révision par rapport à l'apprentissage, ça peut être la prononciation, etc., etc. Et le cheikh de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? C'est Jibril alayhi salam. Si on vous pose cette question, vous dites c'est Jibril alayhi salam. هو معلم النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم الله لهما سبحانه. Il dit, Ibn Abbas, ensuite il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était plus rapide, sous-entendu, c'est une explication, dans sa générosité que le vent qui mène la pluie. Vous savez, la pluie, elle se forme d'une manière aujourd'hui qu'on connaît scientifique. Il y a le vent d'eau qui prend ce qui sort de la mer comme cette vapeur. تعرفون القصة, tout le monde la connaît. إذا الريح المرسل نسميها الريح المرسل. الله يقول وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. Le vent d'eau qui mène la pluie. Nabi alayhi salam, le vent il est rapide. Alors sallam il était plus rapide que le vent dans l'ata, dans la générosité. En temps normal, mais pendant Ramadan, il était encore plus généreux. Subhanallah. Imaginez, on va parler de comment il traduisait cela. هذا حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. رواه البخاري. سوف نأتي على بعض فوائد هذا الحديث كما جرت العادة حتى نفهمه ونستطيع أن نحفظه بإذن الله. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. طيب أيها الإخوة نحن نعلم يقينا أن ما في خصلة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس فيها. نعتقد, on croit que chaque éthique qu'une personne a, tu peux parler de ce que tu veux, courage, générosité, douceur, clémence, sache que Rasul sallam était le meilleur. Et donc quand il dit qu'un ajwad al-nas, il était le plus généreux, ne crois pas que c'était juste cela. Il était le plus courageux.
Sahaba disait, regardez le courage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, disait, quand la guerre, en état de guerre, en état de combat, quand l'ennemi il nous entourait de tous les côtés, on voyait que c'était dur et tout ça, on se cachait derrière le Nabi alayhi salatu wassalam. Et lui, il sortait sallallahu alayhi wa sallam avec son épée, il disait Ana nabiyyu la kabir, c'est moi le prophète, sans mensonge. Allahu Akbar, hadith shaja'a. Regardez, le prophète de l'islam, il ne se cache pas dans une tente. C'est le premier. Et encore plus, les gens sont derrière. Quand c'est des moments durs, c'est lui qui est en avance. Il dit Ana nabiyyu la kabir, Ana ibn Abd al-Muttalib. Sallallahu alayhi wa sallam. Hadoum al-Rijal, Hadoum al-Qada. C'est ceux-là les hommes. C'est ceux-là les dirigeants. Le hadith qui dit ici générosité, il faut que tu comprennes que le Rasul il était le meilleur dans chaque bonne action ou bon comportement. Attention, on vous dira, regardez le tel qui a sorti une loi qui est utile pour nous. C'est franchement ce qu'il avait, c'est énorme. N'oublie pas que le Rasul est le meilleur. Sauf que peut-être tu ne sais pas. Peut-être que tu n'as pas cherché. Ou tu ne cherches pas. Ou tu attends qu'on te dise Foulan et Foulan. Va chercher. Regarde la vie de Nabi alayhi salam. Lis sur son comportement. Tout, surtout, al-karam, al-rahma, al-afu, al-safh, al-ata, al-badl, al-joud, al-karam, al-jihad, al-salat. Ya akhi. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Certes, tu as un comportement éminent, un éthique éminent. C'est Allah qui lui fait cet éloge, pas nous. عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. الجود، ما معنى الجود؟ الجود هو الكرم. دائما نحن نقول يا جواد يا كريم. الجود en français c'est la générosité. الكرم بالعربية نقول الجود الكرم. قالوا الجود أوسع من الصدقة. قالوا الجود أوسع من الصدقة. La générosité elle a son sens. Le sens de la générosité est plus vaste que le sens du don. Parce que le don il peut être lié à, ou il est lié souvent à quoi? À une raison. Qu'elle donne parce que la générosité, elle n'est pas liée à une raison. Quelqu'un de généreux, souvent, il ne cherche pas qu'il y ait une raison pour donner. Au contraire, il donne avant qui a la raison. Ça, c'est la générosité. C'est pour ça que le sens, il est plus vaste que Mara. C'est pour ça qu'on sait le mois du Ramadan. Regardez, il dit, et il était plus généreux pendant le mois du Ramadan. Souvent, dans les mosquées, on fait beaucoup d'appels aux gens, donnez, il y a un projet, donnez. C'est parce que le meilleur des hommes, qui normalement toi, mon exemple et ton exemple, était plus généreux pendant le mois du Ramadan. Et c'est pendant le mois du Ramadan, tu n'arrives pas à être généreux, tu ne peux pas l'être après ou avant. C'est ça en fait le secret. Il était plus généreux. Rasul كان أكرم أجود في رمضان. يقول أنس. On a dit Anas, explique-nous un petit peu, c'est quoi la générosité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi ça, il était plus généreux, le meilleur? Il a dit ما سأله أحد شيئا قط فقال لا. Voilà. Il y a écrit. On n'a jamais dit, on a dit à Anas, dis-nous à quel point Rasul était généreux. Il a dit, on ne lui a jamais dit de demander quelque chose, il a dit non. Vous savez, c'est Anas qui parle. Il faut souligner tous les noms. Anas, il avait 10 ans quand il est venu voir Rasul, il était à son service, il était très jeune. Et Anas, il nous a rapporté beaucoup de choses. Par exemple, il nous a dit, j'ai vu qu'avec Rasul 10 ans, il ne m'a jamais dit, quand j'ai fait quelque chose que je n'ai pas fait, pourquoi tu as fait, tu n'aurais pas dû faire. Jamais. Subhanallah. Et il avait 10 ans pourtant, Anas. Et quand on a 10 ans, on fait des débats. Il a dit, il ne m'a jamais dit, lima fa'alta wa law fa'alta. Abad. Sallallahu ala rasulillah alayhi sallam.
Sayyid al-Akhlaq, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le comportement représente quelque chose dans notre religion qui est énorme. Quand on voit une personne et on voit qu'il n'y a pas de comportement, on ne voit même pas sa religion. Comment il est dans sa religion, est-ce qu'il est assis, il fait la prière à l'heure, il ne fait pas, on ne voit même pas ça. Ça suffit quand son comportement, soit on se rapproche de lui, soit on s'éloigne. Subhanallah, c'est une règle. C'est pour ça que quand les gens venaient se convertir à l'islam, ils ne connaissaient pas c'est quoi la foi et l'iman. Bien d'accord. Ils ont entendu un homme qui s'appelle Nada. Muhammad, alayhi salatu salam. Ils allaient le voir. Et chaque fois que quelqu'un revenait, il disait quoi à son peuple? Il disait franchement, quand il faisait la prière, il disait bien, mais non, pas du tout. Il disait Kana Rahim, il était doux. L'autre il dit, ah mais il m'a donné beaucoup de choses sans lui rien demander. Très loin, il y a un homme qui est venu voir Rasul, il lui a dit, un bédouin arabe, il avait beaucoup de moutons, beaucoup de chameaux et tout ça, sur un coin de midi. Il a dit, c'est à qui tout ça? Rasul ne lui a même pas dit c'est à qui, il lui a dit, tu le veux? Il a dit, tu rigoles, tu le veux? Ben oui, je le veux. Arabi, bédouin, sur place, il est à toi. قد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Il rentre chez lui, il dit à son peuple, mais il n'y a pas meilleur que celui-là, venez. C'est pour ça qu'Arab, il se convertissait à l'islam, mais des fois c'était pas vraiment sincère, c'était pour les biens des sibas. Lakin le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donnait la règle générosité du bleu, prends. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam, il pose le dos sur une, on appelle ça la, vous avez vu la peau du mouton là, les doigts نقولوا احنا بالدارجه هذه يعني متكئ عليها ولا ما اثرت فيه. فسيدنا عمر le voit, il dit يا رسول الله, il a pleuré même, il a dit subhanallah, tamam pas pour te. Il a dit يا عمر, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم, regarde, il rigole. هذا هو الرضا. الرضا c'est pas t'es mal et tu dis ah on essaye, en fait tes dents sont en train de. لا شوف الرضا مع البسمة. Il dit يا عمر, parce que عمر رضي الله عنه il dit regarde يا رسول الله هرقل ملك الروم وكسرى ملك الفرس, les rois des Perses, c'est des Romains, ils ont des étoiles. Il lui dit يا عمر أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. Ça c'est des gens qui vont avoir tout sur terre. Et nous, on attend l'autre vie. On veut la voir là-bas. L'adab al-ta'lim, regardez l'enseignement direct. Et c'est pour ça qu'Omar radiyallahu anhu, il sortait le Jumu'ah avec une jellaba cousue de 70, comment on appelle ça nous? C'est ça? Enfin, comprenez-moi, cousue, tabat. احنا الواحد ممكن لو طلع بجلابه يقول له شوف الجلابه تاعو مخيطه مع الشمس. هذا عمر رضي الله عنه يطلع على المنبر وجلابه مخيطه. Encore pire à Jama'a, il l'a lavé juste avant. Et donc quand il venait au Jama'a, elle était encore mouillée, barga'a يقولوا عندنا. هذا ما عنده اللي يصبر له. هؤلاء الناس, c'est eux les hommes, c'est eux que Allah aime. Il dit هذا عمر فرق الله به بين الحق والباطل بشره بالجنة. هذا من؟ هذا أبو بكر, قل له إن الله رضي عنه. هذا عثمان, قل له لقد غفر الله لك. Eh, c'est les hommes. Mais voilà, ils ne possèdent rien de cette vie. C'est pour ça, attention les frères, faites attention. عند الله الموازين, c'est pas les mêmes. C'est pas ce qu'on voit toujours. Il se peut que tu vois quelqu'un de faible, قليل, ضعيف, لكن عند الله ثقيل, بجلو. Alors on ne sous-estime personne. هذا النبي عليه الصلاة والسلام qui était généreux. Et pendant le mois du Ramadan, il était encore plus généreux. C'est pour ça qu'on doit être généreux dans la vie. Et on doit l'être plus pendant le mois du Ramadan. Souvent on demande dans les mosquées, tout ça, on a des projets, tout ça. Il faut que tout le monde participe. Il ne faut pas que tu te dises non, je ne suis pas concerné. Il ne faut pas que tu sois comme certains qui donnent ce mot, même s'il n'est pas vraiment. Je le dis pour dire que ce n'est pas vraiment un mot souhaitable.
Et on dit il y a des gens qui consomment seulement. Qui malheureusement elle est dite, tu es juste un consommateur. Non, il faut que tu sois en dehors en même temps. Tu participes, tu dis je fais partie de cette umma. Je dois remplir une case, c'est obligé. Je ne dois pas être sur la touche. Il faut que je sois utile. Et le minimum, c'est quoi? C'est de participer dans les choses où je peux participer. La générosité. قال العلماء الجود في الشرع هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. الجود la générosité في اللغة العربية في الشرع عفوا في اللغة قلنا هو الكرم والعطاء le don. في الشرع وفي الاصطلاح قالوا هو إعطاء ما ينبغي. C'est le fait de donner ce qu'il faut à qui il faut. Ce qu'il faut à qui il faut. هذا هو الجود. والله من أسمائه الحسنى إيش؟ الجواد. وهي صفة أو اسم صفة كما يقول العلماء. اسم صفة. C'est un nom. Et c'est une attribut, صفة فعل. فالجود فعل من الله جل جلاله. Et tout ce qu'on peut faire, on peut être généreux, tout ça, ça fait partie de rien du tout par rapport à la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. الآن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجود في رمضان أكثر من غيره؟ قال لأن كانت مناسبة مدارسة القرآن. Le fait que Sayyidina Jibril venait réviser avec lui ou lire avec lui le Coran, كان هذا تجديد العهد بغنى النفس. وغنى النفس يبعث على الجود. قالوا مما قال العلماء كابن حجر صاحب الفتح هذا حديث هذا أثر في البخاري. قالوا la raison pour laquelle on s'en était plus généreux pendant le mois de Ramadan, il y a deux raisons. La première c'est que comme il était reçu par ou il recevait d'abord par Sayyidina Jibril alayhi salam, il lisait le Coran, il passait par les versets coraniques, ça rendait ça lui rendait le cœur riche, la richesse du cœur. Ou la richesse du cœur, elle donne, elle implique une richesse, une générosité dans l'action. هذا مما قالوا الأمر الثاني ردي. قالوا من أسباب زيادة الجود في رمضان أن الله جل جلاله يزيد من فضله وجوده على العباد. Et ça on le sait tous. أن الله يفصل. Regardez on est combien. في خارج رمضان وفي غير رمضان on n'est pas comme ça. نعم ولا لا؟ On n'est pas comme ça. Et pourtant ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Il est plus généreux avec nous pendant le mois du Ramadan. Même le plus faible parmi nous, tu le vois présent, tu le vois faire l'effort. Il donne le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour lui le meilleur exemple, c'est qui? C'est son Seigneur, Allah. Tant qu'Allah est le plus généreux avec nous, il donne le sallallahu alayhi wa sallam, il veut être le plus généreux envers les gens. متشبها بالله جل جلاله. ولا يتشبه أحد بالله وإنما متشبها بصفة الله التي هي الجود. Il donne le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les deux raisons pour lesquelles il était plus généreux. Ils disent parce que, comme on l'a dit, il lisait le Coran avec Sayyidina Jibril alayhi salam, et la lecture du Coran remplissait son cœur, lui donnait la satisfaction, la richesse du cœur. Dans ce cas-là, ça impliquait une richesse dans une générosité dans l'application, la pratique envers les gens. La deuxième chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est généreux avec ses serviteurs pendant le mois du Ramadan, plus généreux. On a parlé des hadiths avant. La première de sa générosité, c'est quoi? Les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes. Allah subhanahu wa ta'ala, il ferme tous les obstacles qui sont mauvais pour aider le serviteur à l'adorer. Dans ce cas-là, le même sallallahu veut ressembler à qui? Allah est généreux, plus généreux pendant le mois de Ramadan. Dans ce cas-là, il veut ressembler à son Seigneur. Al-Joud, la générosité d'Allah, il veut être généreux envers sa umma. C'est pour ça, Anas dit
disait, Rasul alayhi salam n'a jamais dit à quelqu'un qui lui a demandé quoi que ce soit, non. Même quand on lui a demandé quelque chose, il ne l'avait pas, kana yaskut alayhi salam. Hein? Quand on demande à Rasul sallam quelque chose, il ne l'avait pas. Rasul il n'avait pas. Des fois, il disait à ses épouses, vous avez de quoi manger ma fiche. Subhanallah, ma fiche. Le meilleur, ma fiche, il n'y a pas. لكن il faisait quoi? كان هكذا يجلس ثم يقول من يأخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit à Sahaba, qui c'est qui accepte de prendre l'invité de Nabi alayhi salam chez lui? Ah mais là c'est la concurrence. Laquelle cette concurrence, elle n'était pas forte dans quel sens? Parce que ceux qui sont devant lui, c'est leur imam. Et donc s'il était leur imam dans l'ibada, il était leur imam même dans la pauvreté. Ce qui fait qu'on n'avait pas devant, mais dit 200 personnes qui disaient Ana. Non, il a dit Ana, ya Rasulallah. Celui qui a dit Ana, il voulait juste avoir le privilège. On arrive chez lui, ma fille, très bien. Et donc, regardez, il y en a, si vous voulez la récompense. Il arrive chez les musulmans, elle lui dit, il n'y a rien, il y a juste quelques trucs pour les enfants. Là, il n'a même pas dit, là, comment je vais faire? Je vais lui dire, on va passer chez toi, le voisin. Là, il faut les faire dormir, les enfants. Ça, c'est l'invité de Nabi alayhi salatu salam. Regardez le hadith qui dit, vous n'êtes pas vraiment croyants jusqu'à ce que vous m'aimez plus que tout cela, vos enfants, tout. Il dit l'homme sahabi, comment il s'appelle? Manet Koro, Abu Ayyub Al-Ansari. Il dit, tu les fais dormir. Là, quand il dort, on lui donne à manger. Et on se met derrière. Et on allume une petite lumière. La lumière, c'est pas comme nous. Et on va faire semblant comme quoi on est en train de manger de l'autre côté. Parce que eux, avant, quand ils donnaient à l'invité, ils ne restaient pas avec lui pour le laisser tranquille. Enfin, ils faisaient semblant de manger. Il y a que des mots. Hadith al-Bukhari. Et lui, il a mangé, il a dormi bien. Masha'Allah. Et donc, comme il y a mais pourtant, c'était dur. Les enfants, ils ont dormi malade, sans manger. Le Nabi alayhi salam, le lendemain, il le voit, il rigole. Le wahi, attention, le wahi est arrivé déjà. On a déjà dit à Rasul qu'est-ce qui s'est passé. Lakin il rigole, le Rasul. Pourquoi il a rigolé? Parce qu'il lui a dit Inna Allah dhahika. Rabbuna yadhak jalla jalaluhu. Et c'est Allah qui rigole pour quelqu'un, là, il le nar abadan. Et donc c'est comme celui qui a fait l'annonce que tu vas aller au paradis. إن الله ضحك من فعلتكما هذه الليلة. Il dit Allah ضحك, Allah comment on dit? Allah arrive pour ce que vous avez fait, toi et ton épouse. Et si Allah rigole ou rit pour quelqu'un, il ne le met jamais en enfer. Abadan. Regardez, sharaf. Et donc tu vois, il a fait l'effort, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il a mérité? Jannah, Allah anta tadkhul al-Jannah, Allahumma ij'alna min ahliha. Nabi alayhi salam, il était plus généreux à Jama'a, ce qui nous pousse à être généreux. On a beaucoup, nos frères ont beaucoup de droits sur nous. Regardez, on est sains, sauf, on mange bien, tranquille, personne vient toquer chez nous pour nous faire quoi que ce soit. Alhamdulillah, nas'alullah al-amna wal-aman, wal-silma wal-salam. Là, quand tu ouvres la télévision et tu vois tes frères dans le monde, je crois que tu es triste, très triste. Ça coupe même la pitié à un moment donné. Tu dis la ilaha illallah. Est-ce que tu manges? Chauffe, il y a il ne faut pas une mouche. Chauffe. Les droits de nos frères sur nous sont nombreux. Ne croyez pas qu'on est. C'est pour ça, chaque fois que tu peux, fais. Repousse le shaitan tout de suite. Ce qu'on repousse le shaitan tout de suite, c'est le fait de sortir vite le billet. C'est pas de faire de calcul. Car Allah, il va te donner plus si tu as la foi profonde en Allah. فإذا لابد أن نكون نحن كذلك من أجود الناس. Les musulmans, c'est les plus généreux parmi tout le monde. Inch'Allah, les Tremblésiens, ils font partie des plus généreux par rapport
aux autres. Bil'aks, c'est quand on le fait, parce que le Rasul il était plus généreux par rapport aux autres. On essaie de suivre le meilleur des modèles qui est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit juste après, il était plus généreux, la générosité elle allait à un point où il était plus rapide dans son temps, sa générosité, que le vent porteur de pluie. Sans rien, c'est-à-dire il n'hésitait pas. Ça veut dire qu'il n'avait pas une hésitation. Et vous savez c'est quoi l'hésitation? C'est quelque chose qui se dit en tête ou de la langue. Subhanallah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait Ramadan, il n'hésitait pas. يعطي فإذا يا إخوة لا بد نحن إذا سمعنا أن فيه واجبات, il y a des obligations, il faut qu'on participe tous. في واحد يقول c'est tel ou tel ou tel, tout le monde doit être dedans. Il ne faut pas que tu acceptes que tes frères avancent vers Allah et toi tu stagnes. Non. Et il ne faut pas que tu dis ouais mais il y a des gens qui ont plus de moyens. Avec les moyens que tu as, qui se limitent, participe. Car quand tu parles de Sahaba, est-ce que les Sahaba qui donnaient c'était toujours les riches ou ceux qui avaient vraiment les moyens? Non. Tu vois bien que le Sahabi, après l'invité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait quoi? Il n'avait rien. Il a tous ceux qui disent ouais, moi j'ai pas, franchement ma paye elle est juste. Subhanallah, regarde quoi il n'a pas de paye. C'est pas aller juste. Il l'a pas. فإذا أنا عندما أتكلم معك quand je te parle, je suis juste en train de te transmettre un principe que tu oublies, que tu mets pas devant toi, un principe qui fait que tu oublies que ouais mais peut-être demain il m'arrive. Non. Ne pense pas demain c'est Allah qui va te le faciliter, qui va te le donner, qui va te l'offrir. C'est lui le possesseur. Il donne soit bon un instant. Allah il te donnera, Allah il offrira pour après. Sache que quand tu donnes pour Allah, Allah il te donnera. Allah il ne te laissera pas. Abadan, mais ça demande une foi profonde, on l'a bien dit, un iman qawi. نسأل الله أن يوفقنا للخير. Quelques enseignements rapides pour le hadith. L'imam al-Nawawi rahimahullah il dit هذا الحديث فيه فوائد. Des enseignements à tirer. قال الأمر الأول أن الفائدة الأولى قال لا بد من كثرة القرآن في رمضان وأنه أفضل من كل الأذكار. Vous savez que le dhikr il pèse lourd في الدين. ذكر الله شيء عظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله. لكن يقول الإمام النووي رحمه الله الحديث là il précise bien que Sayyidina Jibril ainsi que le Nabi alayhi salatu wassalam ils se rencontraient pour la lecture uniquement du Coran. Parler, il y a une précision Coran. Ce qui montre l'importance de lire beaucoup le Coran. Si tu lis que le Coran, ففيه شرف وفخر. يقول الإمام النووي pareil, deuxième enseignement dit استحباب زيارة الصالحين وكثرة التردد عليهم إن لم يكرهوا ذلك. سبحان الله. Il a retenu du fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était visité par qui? Par Sayyidina Jibril, que c'est important pendant le mois du Ramadan de rendre visite aux gens vertueux, as-salihin, s'asseoir avec eux. Lakin à condition qu'ils ne sont pas gênés. Ils ne sont pas gênés par trop de visites. Si tu vois qu'ils ne sont pas gênés, ça leur fait plaisir, fais-le. هذا من فوائد الحديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. والفائدة الأولى التي قبل هذا هو كثرة الجود, التواصي بالجود, le fait d'être généreux et que la générosité fait partie des comportements ou des caractéristiques des pieux, parce que quelqu'un qui est généreux, il peut être que pieux. Pourquoi? Généreux, parce que quelqu'un qui est généreux, c'est qu'il donne toujours. C'est ça en fait. Généreux, il donne toujours. Dans ce cas-là, c'est un signe de piété, de foi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a en échange d'Allah. Il a l'échange d'Allah. Et ça, c'est la foi. Même celui qui n'a pas cette foi-là, il ne donne pas. Parce que pour lui, quand il donne ça, c'est moins. Son argent a diminué. Celui qui a la foi, il sait qu'en donnant, ça ne va pas diminuer. Au contraire, alors il a juré
que quand tu donnes, ça ne diminue pas ton sadaqa. Il a juré que ça ne diminue pas ton argent. Il n'y a qu'une foi profonde qui pousse à être généreux. نسأل الله جل قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا أوسع من أعطى ويا أجود من أعطى وأوسع من ملك، نسألك بمنك وكرمك أن تمن علينا بمغفرة ورحمة وعتق من النار. اللهم ارحمنا واغفر لنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل أعمالنا في رضاك وأسعدنا بتقواك. اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور، وأن توفقنا لمعالي الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على